improve both physical and mental strength. It helps to build up good habits, confidence and discipline. An all-round development in the personality is essential for the progress of students, where education and sports are very important and correlated with each other, as they are the two sides of same coin. While education enlightens the mind, sports help us to develop physique. Sports Day brings new energy in the hearts and minds of every child when they participate with the whole heart and mind. Shri Sandeep GS, Police Inspector, Ullal Zone. Shri Roshan Ferrao, International Bodybuilder. Shri Ravishankar Nilavar, Taluk Physical Education Officer. Shri Dinakar Ullal, the President of Bhagavathi Education Trust. Shri Raghavan Uchila, the Vice President of Bhagavathi Education Trust. Now I request our beloved headmistress of both high school and primary sections, Srimati Sureka Ji and Srimati Pramila, to escort the Honorable Chief Guest and the respected dignitaries near to the stand. Houses, namely Blue Squad, Green Squad, Red Squad and the Yellow Squad. A well-coordinated march past is a feast to the eyes and ears when coupled with some stirring marching music. It also shows the whole team's combination and the discipline. Now I request the students of each squad to honor the chief guest and respected dignitaries in their march past. May I request today's chief guest, Shri Sandeep GS. The mind and
Important part of our sports day event, that is the flag hosting. The high school boys team won district level kabaddi match and selected for divisional level, and they were the runners in division level match at Hobley level athletics meet held at University Ground, Konaje. A student, Shobit, had secured first place in shot put and discus throw in district level and selected for state level. Good. ನಮನ ನಮನ ಚಿರಚೇತನ ಚಿರನೂತನ ಅನಂತ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕರ ಜೋಡಿಸಿ ಮನದ ಪರಿಧಿ ಮೆರೆದು ಹರಿದ ನಾಮಾನವು ನಮನ ನಮನ ಚಿರಚೇತನ ಚಿರನೂತನ ಅನಂತ ನಿನಗೆ ನಮನ ಆಡಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹಿಡಿ ಮೂಡಿಸಿ ನುಡಿ ನೀಡಿದೆ ನಮನವು ನುಡಿ ಕಲಿಸುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಲು ಎಡ ಮಾಡಿದೆ ನಮನವು ಬಾಳಂಬುದಿ ಕಲಿಯುವ ಪರಿ ಕಲಿಸುತ್ತ ಇರುವೆ ನಮನವು ನಮನ ನಮನ ಚಿರಚೇತನ ಚಿರನೂತನ ಅನಂತ ನಿನಗೆ ನಮನ ಭಗವತಿಯೈ ವಿದ್ಯಾಂಗಣ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಞಾನದಂಗಣ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವವು ಮಾನವತೆಯು ಮೌಲ್ಯದಾನ ಸಂಗಮ ಬಾಳಂಬುದಿ ಕಲಿಯುವ ಪರಿ ಕಲಿಸುತ್ತ ಇರುವೆ ನಮನವು ನಮನ ನಮನ ಚಿರಚೇತನ ಚಿರನೂತನ ಅನಂತ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕರ ಜೋಡಿಸಿ ಮನದ ಪರಿಧಿ ಮೆರೆದು ಹರಿದ ನಮನವು ನಮನ ನಮನ ಚಿರಚೇತನ ಚಿರನೂತನ ಅನಂತ ನಿನಗೆ ನಮನ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ ಜಯ ಹೇ ರಸಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈ
जाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ जय हे रस ऋषिಗಳ ಪೀಡೆ जय भारत जननिಯ तनु जाते जय हे कर्नाटक माते. It is our pleasure to welcome the chief guests, dignitaries and all the invitees for today's sports meet. We are delighted to offer the most hospitable welcome we can. Now I request our primary school headmistress, Srimati Pramila, to offer a pleasant welcome to all who are present. Good morning, most honorable chief guest, guest of honor, parents, teachers, and my dear students. A bright morning to the gathering. It's my esteemed honor to present a welcome speech for the event of the annual Sports Day. First and foremost, we pray our Lord Almighty for countless blessings and making today's event a magnificent hour. I believe that everyone present here is doing good and are super excited about today's Sports Day. Sports make our life interesting, teach us to work hard and push our limits to reach a new high. Sports teach discipline, respect, friendship, leadership, teamwork, and overcoming adversity. The good school not only aims to improve a student's physical abilities, but also help them learn a sense of good sportsmanship. I take this golden opportunity to welcome our special guest, Mr. Sandeep G.S., Ullal Station Police Inspector, a person who hardly needs an introduction. He has made all of us proud of his distinguished work. He has served as SI in various districts. He had received a certificate for cracking cases of thefts and crimes during his services. Sir, we are honored to have you as our chief guest. I extend a warm welcome to you, sir. I extend my gracious welcome to Mr. Roshan Ferrao, international bodybuilding champion, a man who attained number of awards in national and international events. A day will not be enough if I read out all the awards he had won. Some of them are: he has won Mr. World in Germany, Mr. Universe in France, Spain and Russia, national awards like Bharat Udaya, Bharat Kishore, Bharat Shrestha, etc. He was awarded the prestigious Ekalavya Award in 2010 by Karnataka government. Recently, he bagged 4 gold medals in Commonwealth Weightlifting Championship held at New Zealand. We are graced by his presence on this event. That makes the day even more memorable and golden. Welcome, sir. I take great honor to welcome our guest Sri Ravi Shankar Nilavar, Taluk Physical Education Officer, a person who is an inspiration to all. He is a role model for the discipline and incomparable hard work. His tremendous efforts in education department is remarkable. We extend a warm welcome to you, sir. I feel grateful to have the presence of our beloved management who has given the path to follow to make our dream reality and given the firm foundation for all young minds. I extremely honor to welcome our management committee. Shri Dinakar Ullal, President of Bhagavathi Education Trust. Our cordial welcome to you, sir. Shri Raghavan Uchila, Vice President of Bhagavathi Education Trust. We extend a warm welcome to you, sir. Shri Sadashi Ullal, Correspondent of Bhagavathi Educational Institutions. I am honored to welcome you, sir. Mr. Divya Darshan, son of Srimati Lata Ravindra, Trustee of Bhagavathi Education Trust. Wholehearted welcome to you, sir.
I feel grateful to welcome our high school headmistress, Srimati Sureka. Welcome, ma'am. We extend our warm welcome to Mr. Praveen Basti, President of High School Parents Teachers Association. Welcome, sir. Mrs. Kavita, Primary PTA President. Welcome, dear ma'am. I also welcome members of PTA and all the parents. The growth of children would be incomplete without the affection and inspiration that parents provide. Welcome, dear parents. This day wouldn't have been possible without the tremendous efforts of PT Sir, Mr. Shiva Prasad, and all the coaches, Mr. Anwar, Mr. Nitesh, Mr. Akshay, Mr. Madhusudan, Mr. Brijesh, Mr. Gautam, and Preetham. Welcome you all. I take great honor to welcome our dear teachers. They work endlessly to shape young lives and make them good citizens for the society. Welcome, dear teachers and non-teaching staffs. Last but not least, I am overwhelmed to notice the excitement of our students. It makes my day to look at the happy, fresh faces of my beloved children. I present my best wishes to all the students participating in games that are soon to commence. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am, and a warm welcome to you also to this wonderful event. Pigeon is a symbol of peace. It's a tradition of releasing the bird of peace during the sports day. Now I request our Honorable Chief Guest, Shri Sandeep, the Police Inspector of Ullal Zone, Shri Roshan Ferrao, the International Bodybuilder, Shri Ravi Shankar Nilawar, Taluk Physical Education Officer, Shri Raghav N. Uchil, the Vice President of Bhagavathi Education Trust, Shri Chandras Ullal, Shri Dinakar Ullal, the President of Bhagavathi Education Trust, Shri Sadashiv Ullal, the correspondent of Bhagavathi Higher Primary and High School Section, to let the pigeons fly independently in the sky. Presented to state level kabaddi match. Now the torch is handed over to Miss Charishma. She is represented to state level kabaddi match and a good athlete in triple jump. The chance of taking over the torch now goes to Master Nitin, the captain of boys kabaddi team. He is represented to national level kabaddi match and a good volleyball player also. Represented to state level athletics in shot put and an excellent volleyball player as spectacular show. The flame is held very high. They reached together to Master Sumukh, the pride of Bhagavathi school. He was represented to national level kabaddi match and represented to district level in athletics. He is an excellent volleyball player also. Finally, the torch is handed over to our Honorable Chief Guest, Shri Roshan Ferrao. May this light glow to remove darkness in the lives of all, to brighten up our future. I request you all to welcome the flame with a huge round of applause. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು 2-3 ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು 22 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2000ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ LKG UKG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು 10 ಮಂದಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ನಾನು ಸದಾಶಿವಲಾಲ್, ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್, ರಾಘವ, ಲತಾ, ಹೇಮಾ ಭಾಸ್ಕರ್, ಮಾಧವ್ ತಲಪಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಹಿದಾಸ್ ಬಂಗೇರ್ರವರು, ರವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರವರು, ಈಗ 10 ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ತಲಪಾಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಗವತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಭಗವತಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಿವಸ ಒಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 12 ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ರು, 2 ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಘವಚಿಲ್ರವರೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಂತಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೆ, ಸದಾಶಿವ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಘವಚಿಲ್ರವರಿದ್ದರು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 1,000 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1,000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು SLC ಸಾಧಾರಣ 7-8 ತರಬೇತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 5 ಸಲ ನಾವು 100% ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ 40 ಮಂದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ 5 ಮಂದಿ ಸ್ಟಾಫ್ನವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮುಖ್ರವರು ಇವತ್ತು ನೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಧನ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೋಗಿದ್ಲು. ಅವಳು ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂದವರು, ಇಲ್ಲಿಯ PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾರಣ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು MBBS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಗವತಿ ಶಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಟೀಚರ್ನವರು ತೀರಿ ಹೋದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ರವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಲತಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಲತಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಮಗ ಇವತ್ತು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದವರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಟೀಚರ್ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಗೀತದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ SLC ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವತಿ ಶಾಲೆಗೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your valuable words. that go hand in hand success in every area of endeavor which develops a reputation. The way one works determines the quality and quantity of rewards. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಎಲ್ಲ ತಳಿರುತೊಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೆರೇಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮುಖ್ರವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಡದೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರ. ಒಂದು ಸತಿ ಸೋಲ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸೋಲ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಶ್ರಮ ಪಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪೋಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ತಪ್ಪತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನಡತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂಥ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದುಷ್ಟಟ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಈ ಒಂದು ಸಮಯ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಈ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಗವತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your supporting and encouraging our students by your inspirational words. Now I request Shri Dinakar Ullal, the President of Bhagavathi Education Trust, to honor him by giving a memento as a token of love. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯವೆಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆಟಗಳು. ಆಟಗಳು ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಅಂಗ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ದೇಹಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ. ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಶಾಲೆಯ ಜಿಗಿಯುವ ಜಿಂಕೆ, ವೇಗದ ಕುದುರೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂತ ಈತ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರಂತೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ಅಂಕ ಎಂಬ ಜಯವೇರಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಮುಖ್. ಇಂದು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಮುಖಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ GS, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಉಳ್ಳಾಲ್ ಝೋನ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆಗೂಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಲಪಾಡಿಯ ತಚ್ಚಾಣಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವಂಗತ ಲಲಿತಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರು LKGಯಿಂದಲೇ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಇವರು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳು: ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2020, ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುಂಜಲ್ಕಾವ್ಟೆ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ದಿವಂಗತ ಉದಯ್ ಚೌಟಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಭಗವತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಕುತೂಹಲ ಕಲರವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ 16ರ ವಯೋಮಾನರ ಬಾಲಕರ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತ, 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ, 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತ, 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ, 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ 2023 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಫಲಕ. Now I request the flag bearers from all the 4 squads to come forward towards flagpole for oath taking ceremony, which will be held by Sports Minister Master Sumuk. All the students are requested to stretch your right hand forward to take the oath. We swear that we will take part in the school sports and games competition, respecting the rules and regulations which govern them, with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and glory of our school. Thank you, students. People earn it by birth and some people earn it through their hard work and effort. Honor may not win power, but it wins respect, and respect wins power. No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. We are very proud to announce that our students proved that they are not less than in cultural field also. So in Pratibha Karanji, students were selected for district level, and today these students are going to be honored. Now I call upon Srimati Asha for the next procedure. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಶರವೇಗದ ಕಾಲದ ಭೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ 100 ಬಹುಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಳದೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುಳ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಸ್ಟರ್ KG ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಇವನು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ತನ್ವಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಕಾರರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಾರರು ಆದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವರದು. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರರಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಉದಯವಾಣಿ ಚಿಣ್ಣರ ಬಣ್ಣ 2022ನೇ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೀರಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ವಿ. ಇವರು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುಳ್ಯ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಇವಳು ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಛದ್ಮವೇಷಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತನ್ವಿ. ಇವರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರೋಷನ್ ಫೆರರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. of our school to its highest glory. On this special occasion, I would like to thank our beloved PT Sir, Shri Shiva Prasad, for his hard work and effort. Now I call upon my colleague Srimati Swapna for the next procedure. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಯು ಬಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೂ ಹಾಗೂ ಕಬಡ್ಡಿಗೂ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಈ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳಿಸಿದ ತಂಡವು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಚಕ್ರ ಎಸೆತ, ಗುಂಡೆಸೆತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ, ಸಹನೆ, ತ್ಯಾಗ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಚಕ್ರ ಎಸೆತ, ಗುಂಡೆಸೆತದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶೋಭಿತ್ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೋಭಿತ್ ಇವರು
ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾರ್ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಉಳ್ಳಾಳ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರು LKGಯಿಂದಲೇ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪೂಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಭಗವತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಕೀನ್ಯಾದ ಸೋರ್ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರು LKGಯಿಂದಲೇ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಭಗವತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕುಮಾರಿ ಚರಿಷ್ಮಾ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಕೆಯು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಬಡಾಜೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಟೀಮ್ ಭಗವತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಅಮೇಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಮನ್ವಿತಾ, ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡೂರಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರು LKGಯಿಂದಲೇ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಅಮೇಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಮೋಕ್ಷ, ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಕೆಯು ಮಾಡೂರಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಇವರು LKGಯಿಂದಲೇ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಭಗವತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಅಮೇಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೋಭಿತ್ ಇವರನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ತಾಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾದ ಸುಮುಖ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ನೀಲಾವರ್ ರವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಹೆತ್ತವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಂದಿನ
ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರಿಗೂ PTA ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ, ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು, ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಎತ್ತವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Now I request Ravishankar Nilavar, Taluk Physical Education Officer, to speak a few words on this occasion. ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಹೆಸರು ಇದೆ ಭಗವತಿ ಅಂತ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂತ, ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ನೀವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರಿ. ಆ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿಯೂ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರ ಆದರೂ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಮುಖ್ ಅಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ನಾನು ಈ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ ಚಿನ್ನು ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾರಂತ ಚಿನ್ನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಚಿನ್ನು ಅಂತ. ಚಿನ್ನು ಉಚ್ಚಿಲ ಅವ್ರ ಶಾಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ, ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ದಿನ ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಹ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2, 3 ಇದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಆಗದೇ ಇದ್ರಿಂದ ಇದು ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಫಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈಗ ಸುಮುಖ ಬಂದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಅವಿರೋಧವಾದಂತಹ ಶ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ. ಅವ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಣದ ಒಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡಿದಾನೋ ಹಾಗೆ ಆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ 7:30 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ.
ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ, ಹಾಗೆ ಸಂಜೆಯೂ ಸಹ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಹೋದೆ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಬಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ 1 ಗಂಟೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೆದುಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನ ಕಿರಿಬೆರಳಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಆ ಕಾಯಿಲೆ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೇದು ಸಹ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಗಣಿತಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಮುಟ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ನ ವಿಷಯ. ಆದರೂ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ. ಹಾಗೆ TV ಅದು ಸಹ, ಅದರಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಎಂಬುದಂತೂ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೇಪರನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು ದೈಹಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಬೇಡಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ, ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಪಡೆಯುವಂತ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಅದು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಹರಿಯುವಂತಹ ನೀರಾಗಬೇಕು. ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಗಲೀಜಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರೋಪನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಸಹ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೈಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರೋಪ್ನ ಬೇಗ ಜಂಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಬೆವರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು 10-15-20 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರೋಪಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಕಲ್, ಅದು ಸಹ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗುವವರಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಏನು ಇಲ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಪ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚೇನು ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿಟಪ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ದೈಹಿಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು 30 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಗಳದೆಲ್ಲ, ಬೇಗ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಫುಡ್ ತಿಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾಡ್ದು 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯೋಗತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿನ್ನೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ 25,000 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ 1,000 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಿನ್ನೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಡೈಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಈಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸನ, ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನಾನು ಮೊದಲೊಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನನಗೆ
ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. It's the time to announce the result of March past. Any guess? Dear students, any guess? Which squad? Yes, it's none other than the winner is Yellow Squad. And the second place goes to Green Squad. Congratulations, the squad teachers and students. Praveen Basti, the PTA president of high school section, to honor the prize winners of the March past today. Teachers, Yellow Square teachers. And I request all the Yellow Square teachers to come onto the stage. The PTA president of primary section to honor the Green Squad, second prize winner. I request all the teachers to come onto the stage. Primary section, volleyball, winners, red squad. I request the team captain and the team members to come and receive the prizes. Next, runners, blue squad. Girls, volleyball, yellow squad. Next question. Football, boys, yellow squad. Winners. Runners, blue squad. Come fast, run. Lagori, girls, winners, yellow squad. Runners, blue squad. Come fast, come fast. Cricket, boys, winners, blue squad. Runners, red squad. Thank you, sir. Now I request PTA President Kavita ma'am to honor the winners. HM, okay. Okay. Now I request High School HM Sureka ma'am to honor the winners. High School untu sir. Next. Avarige ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡಿ. Girls, red squad, winners red squad, runners green squad. Thank you, ma'am. Now I request primary HM Pramila ma'am to honor the winners. Kabaddi, boys, winners yellow squad, runners green squad.
runners blue squad. ಆಯ್ತು ಇದೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Congratulations students and thank you ma'am. Volleyball boys winners team red squad. I request Roshan Ferraro sir to honor our winners. Girls volleyball winners red squad, runners blue squad. In football, boys winners yellow squad, runners blue squad. In Lagori, girls winners blue squad, runners green squad. Okay, thank you sir. In cricket, winners red squad, runners yellow squad. Thank you sir. Now I request Ravi Shankar sir to honor our students. In Kabaddi, winners blue squad, runners yellow squad. Girls Kabaddi, winners red squad, runners green squad. Thank you, sir. ಇವತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಒಬ್ಬ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ, ಭಗವತಿ ಮಾತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಫೆರೋರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಮೊಬೈಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಗತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ SSLC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ 100% ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your valuable words. Here we came to the end of our stage program. Gratitude is not only the greatest of virtue, but the parent of all the others. Let's be grateful to people who make us happy. They are the gardeners who make our souls blossom. The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. Appreciation can make a day, even change a life. No program is completed without conveying vote of thanks. Now I request Srimati Cynthia ma'am to propose a vote of thanks. The sun that rises has to set. Flowers that bloom have to glow. Likewise, the program that began has to end. Let's end the program with vote of thanks, appreciation and gratitude to those who made this event a grand success. Good morning to one and all. Thank you is not just a word. It is more than an emotion. It's my great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to Almighty God for making today's occasion a resounding success. We take pride in thanking our honorable chief guest, Shri Sandeep GS, Inspector of Uchila Police Station, for attending this function in this busy schedule and presiding over this function. Our heartfelt thanks to you, sir. We like this opportunity to express our sincere gratitude to Shri Roshan Ferravo, International Bodybuilding Champion, for graciously accepting the invitation and consenting to be the chief guest of today's special occasion. Our sincere thanks to you, sir. We take this golden opportunity to thank the respected chief guest, Shri Ravi Shankar Neelavar, Taluk Physical Education Officer. You truly made this day enlightening for us, especially in sports. Our sincere thanks to you, sir. Our special thanks to the judges, Mr. Nitesh and Mr. Brajesh, for sparing you time with us and for the impartial judgment given in today's marked past. Thank you, both of you. We express our indebted gratitude to all the trustees of Bhagavathi Education Trust. We extend our heartfelt thanks to Shri Dinkar Ulal, President of Bhagavathi Education Trust. Thank you, sir. It gives us a great pleasure to thank Shri Raghav N. Uchila, Vice President of Bhagavathi Education Trust. Thank you, sir. We express our wholehearted thanks to Shri Sadashiv Ulal, Correspondent of Bhagavathi Education Institution. Thank you, sir. We render special thanks to Shri Divya Darshan, Trustee of Bhagavathi Education Trust. Thank you, sir. We express our heartfelt thanks to the high school headmistress, Srimati Sureka Jaiprakash, and primary headmistress, Srimati Pramila Shantram. Thank you, both of you, ma'am. We feel privileged to thank primary PTA President, Srimati Kavita, and high school PTA President, Shri Praveen Basti. Thank you, ma'am, and thank you, sir. We would be failing in our duty if we do not express our thanks to all the members of PTA and all the parents for your support. Thank you. We would like to thank our Kabaddi coaches, Mr. Anwar, Mr. Brajesh, Nitesh, Mr. Gautam, Mr. Madhusudan, for their restless coaching given to the students to reach the top level winner. Thank you, sirs. A special thanks to our PT sir, Mr. Shiva Prasad, who have contributed his might for the day's event. Thank you, sir. We would like to thank Shri Santosh, Crystal Studio, Ulal, Posakural Channel for capturing this wonderful event.
Thank you, sir. A special thanks to Somanath for excellent sound system. I thank our teaching and non-teaching staff. Without their support, the event would not have been successful. A hearty thanks to all the students of Bhagavathi School. We thank one and all present here for witnessing this parade of spectacular day. Once again, thank you all.